السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے عمل پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے بلکہ دل کی دنیا میں ایسا انقلاب برپا کرتا ہے جسے حضرت واصف علی واصف صاحب معجزہ قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی ناکامی تسلیم کر لے، اور اسی تسلیم کا نام ہے استغفار۔ ناظرین محترم، یہ ویڈیو محض ایک بیان نہیں بلکہ ایک دعوت ہے، ایک تجربہ ہے، ایک روحانی سفر ہے۔ اگر آپ نے اس پیغام کو دل سے سنا اور عمل کیا تو ممکن ہے آپ کو بھی زندگی کا پہلا معجزہ دکھائی دے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ استغفار ہے کیا؟ عام طور پر ہم استغفار کو صرف گناہوں کی معافی تک محدود کر دیتے ہیں، مگر حضرت واصف علی واصف صاحب کے نزدیک استغفار صرف گناہ کا اقرار نہیں بلکہ اپنی بے بسی کا اعتراف ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں استغفار وہ آنسو ہے جو انسان کو اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر استغفار کا مطلب ہے کہ میں غلط ہوں، میں کمزور ہوں، میں بے بس اور محتاج ہوں، اور اے اللہ پاک تو ہی سب کچھ ہے اور تو ہی تمام جہانوں کا مالک بھی ہے۔ یہی احساس انسان کو اللہ رب العزت کے قریب لے جاتا ہے۔ انسان کے مسائل کی اصل وجہ، اس بارے میں سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں مسئلہ رزق کا نہیں، مسئلہ دل کے بند ہونے کا ہے۔ بہت گہرا نکتہ سرکار واصف علی واصف صاحب نے ہمارے سامنے رکھا کہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جی رزق کم ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، دل بے سکون ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور بہت سی ایسی لامحدود خواہشات کا ہمارے اندر ایک تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے جسے ہم پورا کرنے کی کوشش دن رات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ شاید ہماری انا، غرور اور غفلت نے رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ استغفار ان بند دروازوں کی چابی ہے۔ جو شخص جتنا استغفار کرتا ہے یا استغفر اللہ کا ذکر اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھتا ہے وہ اتنا ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت واصف علی واصف صاحب کے مطابق استغفار کا پہلا معجزہ جو آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، جب آپ استغفار کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ پہلا معجزہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں وہ ہے دل کا بدل جانا۔ سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جب دل بدل جائے تو حالات خود بدل جاتے ہیں۔ پہلا معجزہ یہ نہیں کہ فوراً دولت آ جائے، دولت کے انبار لگ جائیں، بلکہ پہلا معجزہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے شکوہ کم ہو جاتا ہے، صبر بڑھ جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ اور یقین پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو نظر نہیں آتی، مگر یہی اصل انقلاب ہے جو لوگ استغفار کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ خاموش استغفار وہ دعا ہے جسے فرشتے بھی سن لیتے ہیں۔ نہ اونچی آواز، نہ لمبی تسبیح، بس دل میں ایک احساس کہ یا اللہ پاک میں غلط ہوں، تو صحیح ہے۔ یہ خاموش استغفار انسان کے اندر کا شور ختم کر دیتا ہے، اور جب اندر کا شور ختم ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ عملی طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ استغفار ہم کیسے کریں۔ دن میں کسی ایک وقت کا انتخاب کریں،
चंद लम्हे खामोश बैठें, आंखें बंद करें, 3 मरतबा दिल से कहें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि। शर्त सिर्फ एक है कि खलूसे नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। जब कभी आप तन्हाई में बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करते हैं और ख़ास तौर पर अस्तग़फ़ार या अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह करते हैं तो अल्लाह पाक आपको अपने करीब कर लेता है। लेकिन इस कुर्ब को पाने के लिए नाज़रीन मोहतरम खलूसे नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। जितना खुलूस आपके ज़िक्र में होगा आप उतना अपने रब को अपने करीब पाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली वासिफ़ फरमाते हैं कि अल्लाह को बदलने की कोशिश न करो, ख़ुद को बदल लो। ये सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का बड़ा प्यारा जुमला है कि इंसान हर वो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है और हर उस अपनी दुआ को कबूल करवाना चाहता है जो बाज़ औक़ात उसके हक़ में बेहतर नहीं होती, लेकिन अगर वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाता है, रब की रज़ा को मान लेता है, तस्लीम कर लेता है, तो अल्लाह पाक उससे राज़ी हो जाता है। इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हमेशा का रवैया बना लें। ये एक कैफ़ियत का नाम है इस्तग़फ़ार करना या अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र करना, ये एक कैफ़ियत है। आज से ही इस्तग़फ़ार को सिर्फ विर्द न बनाएं बल्कि अपनी ज़िंदगी का रवैया और आदत बना लें। शायद आज नहीं, कल नहीं, मगर किसी दिन आपको भी ज़िंदगी का ये पहला मुआजिज़ा दिखाई दे जाएगा। और वो पहला मुआजिज़ा है कि आपके अंदर की दुनिया बदल जाती है, आपका दिल बदल जाता है। और जब दिल बदलता है तो फिर इंसान के हालात बदलते हैं, इंसान की ज़िंदगी बदलती है। और ये ज़िंदगी का बदलना, ये इनकलाब का आना, ये तब ही मुमकिन है जब इंसान अपने आप को बेबस समझकर अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी के साथ इस्तग़फ़ार की कसरत करता है। और इस्तग़फ़ार करना इतना ज़रूरी है हमारे लिए, बल्कि आज के दौर में अगर इंसान को देखा जाए तो उसे हर वक्त अपनी ज़ुबान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द जारी रखना चाहिए। और अगर ये पहला मुआजिज़ा आप अपनी ज़िंदगी के अंदर देखना चाहते हैं, जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द ज़िक्र करते हैं, वज़ीफ़ा करते हैं, वो यकीनन अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को महसूस करेंगे कि उन्होंने अपने आप के अंदर बहुत कुछ बदलता हुआ देखा है और बदलता है। जब इंसान इस्तग़फ़ार खलूसे नीयत के साथ पढ़ना शुरू कर लेता है तो ज़िंदगी की पहली करामत, पहला मुआजिज़ा होता ही यही है कि इंसान का बातिन बदलना शुरू हो जाता है। और जब बातिन बदलता है तो इंसान की तकदीर बदल जाती है, इंसान के मुकद्दरों को संवार दिया जाता है। बल्कि न सिर्फ संवार दिया जाता है बल्कि मुकद्दरों को निखार दिया जाता है। और उन मुकद्दरों के निखरने का मतलब ये है कि इंसान की आखिरत भी संवर जाती है, उसकी दुनिया भी संवर जाती है। और ये संवरना तब ही मुमकिन होता है जब इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तग़फ़ार को शामिल करता है। और सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में ये बात वाज़िया हो जाती है कि जो शख्स इस्तग़फ़ार करता है, अपने आप को बेबस महसूस करता है और अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी के साथ इस्तग़फ़ार की हमेशा तकरार रखता है, तो वो इंसान कामयाब हो जाता है। न सिर्फ कामयाब होता है बल्कि अल्लाह का कुर्ब और उसकी मोहब्बत और दोस्ती को भी पा लेता है। तो मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपनी मोहब्बत और दोस्ती से भी नवाज़ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।